we will deal. And next one is asynchronous programming. Okay. So let's first start with this C# enumerations. I think enum you have also done in other programming languages as well. So enum is similar here in C# as well. So for this enum, if you want to assign some constant names that is readable for you, okay. So this will be exactly converted to some numeric integer values, but as a constant values, this will be readable for you as a developer. Next one is this enum, we can directly specify this within namespace or within your class. So this is the general syntax or the example you can say. Enum is the keyword, and this weekdays, this is your enum name you can specify. So this can be anything, okay? In this example, we have enum weekdays we are creating for the weekdays. We can have, so these are some of the readable values. Sunday, Monday, Tuesday, like this. So if we do not specify any values, the default value will start from 0. Okay. So if you want to specify some integer value, we can set as the Sunday equals to 1. Okay. Then Monday it will be 2. So this way the value will incremented by 1 for other values. So this seems easy. Okay, so this is your example. Enum weekdays, just specify Sunday, Monday, Tuesday, like this. Okay. Then when you just try to print console.writeLine weekdays dot Sunday, you will get Sunday. So this is the value. Okay. Next one, see, for the Monday, it's fine. So if you just want to get some integer value, you need to typecast this. Weekdays dot Friday. So in the value, if you just try to print, so what do you think you will get the value for this? Okay, so it starts from 0 means you will get 5 for this. Similarly for weekdays 6, if you convert the integer value to the enum values, then okay, it will convert to its enum type. So you will get Saturday for this. Okay, I think you can give a try for this example on your Visual Studio. Okay, try your rear thumbs, you. Okay, we can start. So external, as an external file also you can create for the enum. Enum test, you can create like this. So this is your class, SVM. Okay, then I'm creating this enum after this class. So with days, you can start like, okay, Sunday, Monday. So this thing you can refer. Let me start with Sunday, Monday. So these are just your values. This thing we need to specify within this. Okay, Tuesday. Okay, this way you can start. So in your main,
Okay, if we just want to check for weekdays, see, weekdays dot Sunday. So this is, we can try like this, weekdays dot, let's say, Monday. So this is of type this, but you want to convert this to integer, then specify this explicitly. Then if you just want to check for this day, simply day. And if you just want to convert, we can use a var. This can hold any of the values, okay? W equals to simply, if you just want to convert this to your enum values. So this is your weekdays. This will be converted to your enum type, console.writeLine, and just print W, console.read key. See what this will give you. Okay, this is your enum test. Save your file and run this. Okay, let's compare this with your class file enum test. So this is the output, see? Weekdays.Sunday, this gives you Sunday, okay? The exact enum items are the value you specify. Similarly, weekdays for the Monday, if you just want to convert it into integer, see, it will give you 1 for this. Okay, similarly, weekdays, if you just want to convert the value into its corresponding enum type values, then simply typecast or just specify this explicitly with weekdays. Next one, say just print this, write line W, it will give you Saturday, right? So this is the result. So this way you can specify, okay, I think better you also give a try to this example. Okay, go with this example. So you can also specify the value. See, it's showing you as 0, 1 like this. Even you can start your value with this. Just specify the start value as, let's say, Sunday. I want this to be 1. Okay, when you just run, it will be easy if you just check them on your locals or the autos you can go with. So these values, when you just add one breakpoint, it will give you what's happening in your program as well. So let me close this. So weekdays dot Sunday. Okay, we are here. Okay. So day for the Monday is 2, see? For this, now it will give you Friday. Okay. So this is your exact output. So let me know once you are done with this example.
सर ओके सर हेलो सर हजुर यो हजुर स्याटरडे पछि सुनिरहेको कमा चाहिँ लाए पनि हुने हो कि नलाए पनि हुने स्याटरडे पछि कमा त लाउनै पर्छ यो त मैले सेपरेट गर्नै पर्यो नि त इनमभित्र मेरो कुन कुन होइन आइटम्स छ स्याटरडे पछि ए स्याटरडे पछि परेन त्यो लास्टमा नलाए पनि भयो यस लास्ट वान भयो स्टिल उता यु क्यान गिभ पिडिएफमा इट अ थियो कि त्यही भएर ट्राई इक्जाम्पल्स ओके राख्दा पनि हुन्छ नराख्दा पनि हुन्छ है जस्तै अब इनम चाहिँ रियल इक्जाम्पल चाहिँ अहिले पो हामीले सिम्पल इक्जाम्पलमा हेरेको छ होइन जस्तै प्रोग्राममा चाहिँ केही इभेन्ट्सहरू आएको छ इरर टाइप्सहरू डिफाइन गर्नु पर्यो भने मैले इरर कोडहरू छ त्यसलाई रेस्पेक्टिभ मैले चाहिँ यसरी मैले बुझ्ने खालको टर्म्समा चाहिँ मैले देखाउनु पर्यो भने चाहिँ यसरी मैले राख्न सक्छु कि लेट्स चाहिँ इनम इरर्स भनेर मैले बनाउन सक्छु होइन त्यसै गरी त्यो इरर्स लेट्स चाहिँ पेज नट फाउन्ड सम एक्जाम्पल इक्वल्स टु 404 भनेर त्यसरी मैले राख्न सक्छु कि ओके सम इन्टरनल इरर्स which is equals to 500 भनेर मैले राख्न सक्छु so this can be some practical examples okay Deepak and Kipa okay your example भयो you can inform me once you are done okay Minav Vijay
So I can see your message as well. So this is simple, right? Enum. So most of you are on your laptop, right? So can we go to the next one? नेक्स्ट मा जाउँ हामी सर एकचोटि ल ए हुन्छ हुन्छ तल जानु सर अलिकति तल ए यति नै हो दिस इज द एन्ड यहाँ मैले इनमको विकडेज भन्ने इनम टाइप बनाएँ यो मेरो इनम टेस्ट मेरो आफ्नै क्लास हो मेन ब्लक भएको सो यो मेनमा चाहिँ मैले युज गरेँ विकडेजको इनम चाहिँ सर भयो भयो है ल म अर्कोमा गएँ अब so this is all about enum next one is file handling for this file handling there is already namespaces and the classes provided by C#. So for this, okay, we will be using system.io class. So for the file IO, so it will give you a collection of files will be easy for you, okay. Then simply this is my file one.txt. So I will also show you where this file exactly will be created. So this is my text for the file, my file one.txt. Okay, or it's up to you. Either you want to create a variable or you just want to specify this text. Okay. Then string my text file dot read all text from which file you want to read. Just provide the file path. Okay, my file one.txt. Okay, and if you just want to print them on your console, then just my text. See, with the minimum possible lines of code, you are doing this. Console.read key. So on this file, read and write is your class.
Okay. So just run this. So this file you are running from this path, okay, bean debug my console app.exe. So this is my text for the file, my file1.txt. So if you want to locate that particular file, say, open folder in File Explorer. So this file you are creating within this bin folder, debug, and this is your file. See, my file1.txt. First you write on this text file, okay? Later on, you just add this, right? Okay, then you are going to read this file from your same text file. So first try this, and we will keep on adding something more on the same file. Okay, if you just make this as 2, it will create a new file. See, with write all text, you are also creating a file. When I just change this to 2 and this to 2, see, when I just run this program, now I do not have this my file 2.txt, right? This will be created, see, when I just run this program. See, okay, my file 2.txt. This is created and you have written your text to this file, okay? So do you remember what you have done in your C programming language for file handling? You have created file pointer, then you need to specify which mode you want to write, right? With your file pointer, you are writing some characters of text onto your file. So many steps, maybe 2-3 times more lines of code you have written in a C programming language. So what do you say on this? Okay, first go for this 3 lines of code for the read and write operation. Sir, console.read key is not supported भन्यो भने के गर्नु पर्यो? ए होइन आफूले उसमा गरिरहेको होला नि त होइन वेबमा गरिरहेको होला हजुर हजुर हो डटनेट हजुर फिल्टरमा गरिरहेको भयो यो राख्नु पर्दैन यसलाई त हाल्दै पनि हुन्छ कि त्यहाँ चाहिँदैन ए आफूले त ब्राउजरमा चाहिँदैन रन गरेको भयो भने त कन्सोल भनेको त विन्डोजकै उसमा हेर्नुको लागि पो त चाहिँदैन है त अब सर एक्जामको तपाईको लागि त्यहाँ पनि माथि अब क्लास कन्सोल डट रिड कि हुन्छ है
क्लास के छ तपाईको त्यहाँ माथि त्यो क्लास फाइल रिड एन्ड राइट भनेर लेख्नु भएको छ नि त्यो आफै आउँछ नि अगाडि उसमा त्यो यो त यसमा आउँदैन मेरो नि त नाम भयो त त्यसैले हैन यहाँ चाहिँ अब ए होइन त्यसमा त हो त सिम्पली मैले यहाँ प्रोग्राम कहाँ राख्ने यहाँ पब्लिक केही फरक पर्दैन पकौँ त्यो गर्नु पर्दैन आफूले त अब ब्राउजरमा गरिरहेको भयो नि त हैन हजुर ओके .NET फिडल आफूले त अब यहाँ उसले त सिधै एउटा मलाई प्रोग्राम भनेर दिन्छ नि यहाँ भित्रै लेख्दै जाने नि अरू केही बनाउनै पर्दैन कि अब यहाँ नयाँ फाइल बनाउने यताउता भन्ने मतलबै छैन नि हामीलाई हैन सिम्पली राइट गरेर टेस्ट गरेर हेर्ने मात्रै हो कि उसले सेभ पनि स्ट्याटिक गर्न भोइड दिन्छ मेन स्ट्रिङ आर्गुमेन्ट लेख्नु पर्दैन पर्दैन उसको कम्पाइलरले नै सबै मिल्ने गरी गरिसक्यो कि हाम्रो काम भनेको जस्ट हाम्रो लजिकल कोडहरू मात्र लेख्दै जाने हो कि त्यही त म चाहिँ यसको भित्र जहिले त्यो तपाईँले त्यहाँ जे देखाउनुहुन्छ त्यो सबै लेखिदिन्छु क्या अनि ए पर्दैन मिल्दैन त्यो क्या लेख्नै इरर पर्दैन यो मात्र लेख्नु पर्यो यति मात्र console.read कि त लेख्नै परेन कि किनभने आफूले त वेब ब्राउजरमै बसेर गरिरहेको हो नि त हजुर हैन त्यो वेब ब्राउजरमै रन हुने किसिमको कम्पाइलर अलरेडी बनाइरहेको छ कि त्यही भएर जहिले इरर आउँछ अनि मलाई झ्याउ लागिसक्यो क्या सर यो कस्तो हुन्छ ए होइन सोधै हुन्छ नि सोधै हुन्छ मैले अब यति मात्र त हो नि तर अब आफूले फाइल रिड एन्ड राइटको लागि चाहिँ अब हेर्नुपर्छ है यो किनभने अब यो त आफूले ब्राउजरमा लेखिरहेछ हैन यो सिम्पली यसरी त हुँदैन जस्तो लाग्छ स्टिल वी क्यान चेक सपोज मैले यसो गरेँ अब यो मैले यहाँ लेखेँ छोड हेरौँ त यता उसले कहाँ चाहिँ राख्छ कतै अब उसको आफ्नो डिफल्ट पाथमा त राख्नु खोज्छ होला दियो है यो आएपछि फाइल डज नट एक्जिस्ट इन द करेन्ट कन्टेक्स्ट भनेर भनिरहेछ system.io भन्ने अब खै अब यो युज गर्न मिल्दैन कि जस्तो लाग्यो मलाई फाइल डज नट एक्जिस्ट इन करेन्ट कन्टेक्स्ट भनेर भनिरहेछ कतिपय कुरा अब फेरि सिस्टम डिपेन्डेन्ट हुन्छ कि यस्तो माइ फाइल 2 को ठाउँमा माइ फाइल 1 राख्नु पर्ने होला नि त्यहाँ कुन चाहिँ होइन यो नाम त मतलबै छैन यो स्ट्रिङ त हो नि यो त जे पनि हुन सक्छ नि केही फरकै पर्दैन यो फाइलको नाम मात्रै हो कि हैन यो त टेक्स्ट भयो मैले त जे पनि लेख्न सक्छु यसले त होइन इरर भएको नहुनु पर्ने हो अहिले त इरर देखाएन फेरि अब एकचोटि रनै गरौँ त के दिन्छ यसले सो दिइसक्यो ल अब फाइल चाहिँ कहाँ राइट गर्यो त्यो हेर्न सकेन क्या राइट चाहिँ भयो रिड पनि गर्यो कि हैन भइसक्यो नि दिस इज फाइन अब यहाँ चाहिँ मैले पर्टिकुलर ड्राइभ पाथै दिएर लेख्नु खोजेँ हुँदैन वेबबाट चाहिँ मतलब यसको कम्पाइलरबाट चाहिँ मिलेन कि हजुर फेरि हाम्रो फाइल र राइट अल टेक्स्ट भन्ने लाइन लेख्ने बित्तिकै एउटा फाइल क्रिएट भइहाल्छ है भइहाल्छ फाइल क्रिएट पनि हुन्छ राइट पनि गरिदिन्छ कि हैन दिस इज इन्ट्रेस्टिङ भयो नि त यो त यो एक लाइनले काम गरिरहेछ कि इफ यु जस्ट फाइन्ड हैन फाइल रिड एन्ड राइटको लागि त धेरै सजिलो हो नि त यो यसरी हामीले गर्न पायो भने सत्य हामीले .html गरेर अनि सेकेन्डमा चाहिँ HTML कोड हाल्दियो भने नि आउने रहेछ है आउँछ फाइलको एक्सटेन्सन त मैले जे राखेँ त्यो त मिलिहाल्छ नि हैन हजुर मिल्छ फाइल नेम र उसको एक्सटेन्सन चाहिँ एक्ज्याक्ट हुनु पर्यो कि अब जस्तै कहिले कस्तो हुन्छ भन्दैन अहिले पो सिम्पल हामीले हेर्नको लागि पो टेक्स्ट फाइलमा हेरेको भयो त हैन कहिले मलाई एक्सेलमा लेख्नु पर्ने होला कहिले पिडिएफमा लेख्नु पर्ने हुन सक्छ नि त लेखेर पनि पिडिएफ बनाउनु पर्ने हुन सक्छ कि कहिले मैले जिप फाइल बनाउनु पर्ने हुन्छ कि त्यस्तो केस पनि सपोर्ट गर्छ कि अब एक्सेलमा चाहिँ मैले कोलम वाइजको डेटाहरू मैले लेख्नुपर्ने हुन सक्छ हैन त्यो कुरा फाइल कस्तो खालको फाइल हो त्यो अनुसार मैले सोच्नुपर्ने हुन्छ कि
You can simply find, see मैले कन्सोलबाट चाहिँ एक्सेलमा कसरी लेख्ने, you can just check that one as well हैन, अथवा वेबमा गएर अथवा यसमै पनि मैले पीडीएफ बनाउनु पर्यो भने बनाएको टेक्स्टलाई कसरी पीडीएफमा लाने त्यो कुराहरु हुन सक्छ। जस्तै टेबुलर फर्ममा भएको डेटालाई चाहिँ मैले कसरी एउटा कुनै फाइलमा चाहिँ प्रेजेन्ट गर्ने त्यो पनि हुन सक्छ हैन। So many things, जस्तै कुनै फाइलको एक्सटेन्सन कस्तो हुन्छ भने कुनै कम्पनीले बनाएको सफ्टवेयरमा म अरु ग्लोबल फाइल एक्सटेन्सन फलो नै गर्दिन, आफ्नै किसिमको बनाउँछु, आफ्नै एक्सटेन्सन राख्छु पनि भन्न सक्छ नि त हैन। त्यो बेलाको लागि पनि हुन सक्छ। उसकै फाइलको एक्सटेन्सन हुन्छ जुन रिड गर्दाखेरि उसकै कुनै किसिमको प्रोग्रामले मात्र रिड गर्न सक्ने गरी पनि बनाउन सक्छ। सो इट अल डिपेन्ड्स। तर बेसिक फन्डामेन्टल्स यो कुराहरु चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पर्यो है। उसको इच एन्ड एभ्री मेथडमा मैले कस्तो प्यारामिटर पास गरे भन्ने चाहिँ उसले के चाहिँ क्रिएट गर्छ, अल्टिमेटली यस्तै यस्तै मेथडहरु युज गर्ने नै हो है। यहाँसम्म त सजिलै फिल भयो है, सजिलो छ यतिसम्म। सपोज मसँग अलरेडी फाइल छ हैन, भयो भने कि भएन भनेको सजिलै छ भनेको सजिलै छ है। सपोज मलाई चाहिँ अब फाइल छ भनेदेखि त मलाई त घरिघरि यो ओभरराइड गर्न मलाई मन छैन हैन। तर मलाई चाहिँ सिम्पली टेक्स्ट चाहिँ लगेर मलाई चाहिँ एड मात्र गर्न मन छ भनेदेखि चाहिँ सिम्पली फाइल डट एपेन्ड अल टेक्स्ट गरे पनि हुन्छ हैन। अल लाइन्स भन्ने पनि छ, मल्टिपल लाइन्सको हामीले लेखेको छ भने दिस वान इज यसरी हेर्ने है। सपोज मलाई अब थाहा नहुन सक्छ यो मेथड मैले पाएँ हैन, यादै हुन्छ भन्ने छैन नि त। मैले यसो गर्दाखेरि डिफल्ट उसले के दिएको छ हेरौँ त, एपेन्ड अल टेक्स्ट एउटा चाहिँ फाइलको पाथ दिने, अर्को चाहिँ कन्टेन्ट दिने भनिरहेको छ। मैले अर्कोमा गएँ भनेदेखि चाहिँ यो फाइलको इन्कोडिङ जस्तै UTF-8 मा दिने कि ASCII मा दिने कि हैन, फाइलको इन्कोडिङ पनि स्पेसिफाई गर्ने उसले अर्को मेथड दिया रहेछ है। सो दिस इज एक्ज्याक्टली मेथड ओभरलोडिङै भयो नि हैन। सो वी विल प्रिफर टु गो विथ दिस। फाइल नेम दिनु पर्यो, फाइल 2.txt भनौँ है। सो दिस इज टेक्स्ट append for file my file 2.txt भनेर मैले राखेँ। नाउ दिस टाइम अब के हुन्छ हेरौँ है त। अहिले मैले सिम्पली हेर्दाखेरि मेरो फाइलमा फाइल 2 भन्नेमा चाहिँ यो एक लाइन मैले पाइरहेको छु, ठिक छ है। अब मैले यो रन गरेँ भन्दाखेरि के हुन्छ चाहिँ हेर्नु पर्यो। सो दिस इज माई, अब यो त अघिनको भयो हैन। मैले चाहिँ अब यो फाइल क्लोज गरेर अब एकचोटि ओपन गर्न गरेर हेर्छु। सो दिस इज आयो हैन त, दिस इज टेक्स्ट एपेन्डेड फर फाइल दिस भनेर आइसक्यो। अब यसै गरी हामीले फाइल एड गर्दै जान पनि सक्छ है। आई मिन टेक्स्टहरु एड गर्दै जान पनि सकिन्छ, ठिक छ है। अझै मैले थपेँ भन्दैन अझै यो बढ्दै जान्छ। लेट मी चेक विथ दिस। यसले के दिन्छ मलाई, स्ल्यास एन राख्यो भने ठिक छ। स्ल्यास एनले मलाई नयाँ लाइनमा चाहिँ पुर्याइदियो। ओके, एगेन फेरि मैले रन गरेँ भने फेरि फेरि उसले चाहिँ थप्दै जान्छ। भन्नुको मतलब मैले राइट त गर्नु पर्दैन, एकचोटि मेरो फाइल छ भने मैले जस्ट एपेन्ड गर्दै त्योभन्दा मुनि टेक्स्टहरु मैले थप्दै जान सक्छु है। So this is something that you can just add your lines of code below, or maybe just after your whatever text you have in your previous file. सर हामी प्रिभियस टेक्स्टलाई रिप्लेस गर्न सक्छौँ होला नि। प्रिभियसलाई रिप्लेस गर्ने भए त अघि नै राइट अल टेक्स्ट गर्दा त भइहाल्यो नि हैन। सिम्पली त्यसरी गर्दा भयो नि। अनि सर्टेन पोर्सन मात्र हामी राइट रिप्लेस गर्ने।
त्यो पनि गर्न सकिन्छ. For this, you need to use the method. Yeah, replace भन्ने छ. Replace the content of the file with the content of another file. So this one you can just replace from another file भयो के यो चाहिँ. Still we can check. है त. Replace some string अथवा character भनौँ हैन. Replace some characters in file in C#. We just need to find the method. So I also want to know about this thing. Simply मैले चाहिँ यसरी सर्च गरे है. Replace some characters or some words in text file using C#. So any of the thing. Words पनि हुन सक्छ. Some character length पनि हुन सक्छ. Okay, so this one you can do. Replace भन्ने use गर्नु पर्यो. Okay, for this T लाई चाहिँ यसरी चाहिँ उले चेन्ज गर्दियो. Okay, one thing is this. Others भनेको चाहिँ मैले replace गर्नको लागि replace a word अनि भनिरहेको छ. Simply word मा नगइकन हामी length मा जाउँ. Specific line. So this way you can search. This is with stream writer ले चाहिँ उले example दिएको छ है. कुनै कुनै अब यसरी पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ. Old string is this, new string is this अनि भनेको छ. यहाँबाट चाहिँ file read lines गर्यो. यो file path दिएकोबाट then simply यसरी चाहिँ check गरेको छ है. Write line NW is your new string. Else अब भेटेन भन्दैन चाहिँ पुरानो जे छ त्यही नै राख्ने भनेको. So many ways अब यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ. Okay. So simple file बाटै गरेको example चाहिँ यो पनि छ. Still अब यो चाहिँ stream reader use गरिरहेको छ. So this way also you can do. Okay. You can also check for other methods as well. हामीले plain text गर्यौं हैन. It just एकैछिनमा हेरौँला. Read all text. So this one we have already done. ठीक छ है. So we have other simple examples if you want to create or delete your files. So after this one मैले suppose अब पाथै दिनु पर्यो भन्देखि पनि मिल्छ है. So at the rate अब मैले दिए पनि हुन्छ नदिए पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन. Suppose अघि नैकै example मा if you just want to change let's say मलाई चाहिँ यो कुरा चाहिँ D drive को कतै चाहिँ लेख्न मन छ हैन. यिनै हुन्छ भन्ने छैन नि त. Simply D drive double slash चाहिँ राख्नु पर्यो है. जस्तै slash n जस्तो slash ni भन्ने फेरि उले न्यू लाइन भनेर बुझ्छ बेटर. मैले अहिलेबाट डबल स्ल्याश यसरी राख्दिए भने राम्रो. फर्स्ट वान मैले क्रिएट गर्नु पर्यो. सो बेटर मैले पाथ भनेर क्रिएट गरिदिन्छु है त. सो दिस विल बी मच बेटर. ल सो दिस वान भनेको मैले अब पाथ मात्र दिँदा पनि भयो. नेक्स्ट वान दिस भनेको मेरो फाइल पाथ. read all text लाई पनि मैले जस्ट पाथ मात्र दिए पनि भयो. सो यो टाइममा चाहिँ उले अब मेरो डी ड्राइभ को भिडी भन्ने फोल्डर भित्रको यहाँ चाहिँ लगेर फाइल बनाइदिन्छ. सो दिस वान just try to run your file.
So this one चाहिँ अब यो कहाँबाट आएको छ let me go to my D drive मा पहिला जानु पर्यो यहाँ भित्र you have this folder यहाँ भित्र उले बनाइसकेपछि okay this is my text for this अर्को लाइनमा पनि गइसक्यो okay so this way also you can do ठिक छ है okay if you just want to check the file path then file.exist you can go with जस्तै मैले चाहिँ हेरे सपोज फाइल छैन भन्दै चाहिँ राइट गर्न देऊ हैन you can check this as well if यसो गर्न मिल्यो file dot exist गरे मैले file exist on this path छ भन्देखि चाहिँ so this is your choice okay if not exist छ भन्देखि चाहिँ उलाई राइट गर्न देऊ हैन भन्देखि चाहिँ एपेन्ड गर्न दिने यो किसिमले also you can check else console dot write line गरौँ मैले लेखेको चाहिँ अलिकति अब नेगेसनमा लेखिरहेको छु है फाइल एक्जिस्ट भनेर चाहिँ मैले देखाइदिएँ नेक्स्ट वान चाहिँ अब उले घरिघरि फाइल चाहिँ क्रिएट गरेर बस्दैन कि दिस वे यु क्यान चेक इफ फाइल एक्जिस्ट पाथ दिएको चाहिँ मैले छ कि छैन चेक गर्छ उसले इफ एभ्रिथिङ इज फाइन ओके उसले नयाँ क्रिएट गर्दैन जस्ट एपेन्ड गर्दै चाहिँ जान्छ ओके फाइल एक्जिस्ट भन्यो उसले जस्ट एपेन्ड गर्दै गर्दै गयो इच टाइम चाहिँ मैले फेरि रन गरेँ समटाइम्स अब फाइलै छैन भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त सपोज मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ 3 गर्दै सो व्हाट डु यु थिंक अब चाहिँ के हुन्छ के गर्छ होला यसले सी छैन भन्दैन उसले चाहिँ अब नयाँ फाइल क्रिएट गरिदियो कि this way as well you can just read this file मैले रिड गर्ने बेलामा सपोज फाइलको पाथै मैले रङ लेखिदिएँ भने इफ मैले यो लिएँ यसको ठाउँमा चाहिँ पाथ चाहिँ मैले लेट्स से 4 लेखेँ भन्दैन अब यस्तो बेलामा चाहिँ मैले फाइल पाथ चेक गर्नु चाहिँ बेटर हुन्छ कि सी अब यसले मलाई के दिन्छ त एरर दिइसक्यो कि फाइल एक्सेप्सन सी IO file not found exceptions भन्ने चाहिँ उसले लिइसक्यो सो इट्स बेटर यु अलवेज राइट अल अफ दिस थिङ इन यर ट्राई क्याच है सो दिस वे इट्स बेटर अथवा फाइल चाहिँ एक्जिस्ट छ कि छैन भनेर मैले चेक गर्दा पनि राम्रो हुन्छ एरर शो गर्नुभन्दा पनि राम्रोसँग मैले मेसेज देखाएर प्रोग्रामलाई चाहिँ सेटल डाउन गर्नु इट्स अलवेज बेटर For this, you can check for your file path. Okay. अहिले पो हामीले एउटै प्रोग्राममा अब सजिलो होस् भन्नको लागि लेखेको भयो नि त रिड एन्ड राइट बोथ है कहिलेकाहीँ अब एउटाले चाहिँ राइट गर्ने हुन सक्ला अर्को प्रोग्रामले मेरो रिड गर्ने हुन सक्छ इन दैट केस अब पाथ ठीक छ कि छैन इभन द एक्सटेन्सन फाइलको एक्सटेन्सनमा त मिलेन भनेदेखि पनि उसले रिड गर्न सक्दैन
So in this case, you can check for this file exists छ छैन भनेदेखि चाहिँ you can do your own operation हैन मतलब you can show your own message छ भनेदेखि you can simply read and show them. That way also you can do. Okay. So now this is your path. Okay, about file, if you just want to copy, then file copy गर्नु पर्यो भनेदेखि पनि it's really easy. Simply अब मैले एउटा चाहिँ string भनेर बनाएँ, new path. So where you would like to create this file. Okay, so this one is 4 सम्म त हामीले बनाइ नै सकेको छ 5 भनेर मैले गर्दै कहिले अब हुन सक्छ मैले चाहिँ त्यही फाइल चाहिँ कपी गर्दै बनाउनु पर्ने पनि हुन्छ इन दैट केस मैले चाहिँ फाइल डट कपी भन्ने चाहिँ युज गर्छु फर द कपी के प्यारामिटर चाहिन्छ हेरौँ है त one is source, your source is path, okay, and your destination file path is new path. मैले चाहिँ यसरी दिएँ भनेदेखि लेट्स सी मलाई चाहिँ अब फाइल माई फाइल 1.txt यो थर्डबाटै चाहिँ बनाउँछ कि बनाउँदैन हेरौँ ओके है अब मैले यहाँ त मैले केही पनि देखाइन सिम्पली मैले पाथमा गएर त्यो फाइल छ कि छैन हेर्न सक्छु सी 5 भन्ने भर्खरै बनायो 81 भनेपछि अहिलेकै टाइम स्ट्याम्पको चाहिँ उसले फाइल पनि मलाई चाहिँ कपी चाहिँ गरिदियो सिम्पल यो यही कुरै हो कि जस्तै मैले यहाँ चाहिँ सपोज यो अपरेसन त मैले गर्न सक्छु सिम्पल कपी हैन यसरी जुन मैले पेस्ट गर्छु सेम थिङ यही विन्डोजको यही कुरा अथवा चाहिँ कुनै पनि अपरेटिङ सिस्टमको यही फंक्सनालिटी युज गरेको हो कि ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ ओके एपेन्ड गरेको भनेको त सिम्पली के हो र मैले चाहिँ यो फाइललाई चाहिँ ओपन गर्छु सी यही कुरा उसले लेखे त भने एपेन्ड इज समथिङ लाइक दिस यही अपरेसन चाहिँ उसले गरिदिएको हो हैन मैले फाइल ओपन गर्छु राइट गर्छु अनि यसरी नै मैले सेभ गर्छु चाहिँ अब यहाँ फाइलमा मैले कुनै पनि बेलामा चल्दाखेरि एउटा मैले फाइल ओपन गर्छु हैन फाइल ओपन इज समथिङ लाइक दिस कन्टेन्ट छ देखाउँछ छैन भन्दैन इट विल बी एम्प्टी मैले केही कुरा टाइप गर्छु भनेको दिस इज माई फाइल राइट अर द मोडिफाई अपरेसन नेक्स्ट वान भनेको यो गरिसकेपछि मैले सेभ गर्छु ठीक छ सेभ गरिसकेपछि देन आई विल क्लोज सो दिस इज द अपरेसन फाइलको लागि जुनसुकै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा हामी चले पनि ल just try for this 2 lines of code. One is with the file exist, right? With the method. Another one is the file copy operation. जुनसुकै पाथमा पनि लेख्न सकिन्छ है मैले अब यसरी पनि देखाएको थिएँ कुन ड्राइभमा जाने कतातिर जाने Generally, what do you think? फाइलमा हामीलाई राइट गर्नुपर्ने केस चाहिँ कस्तो बेलामा हुन्छ होला? In your real such softwares or the programs. कस्तो केसमा हामीले फाइल रिड र राइट गर्नुपर्ने हुन सक्छ होला? Persistent data चाहियो भने
एक्ज्याक्टली जस्तै मलाई केही सेटिङ्स फाइल्सहरू बनाएको छु भने त्यो सेटिङ फाइलबाट रिड एन्ड राइट गर्नु पर्यो भने पनि चाहियो होइन जस्तै अब लग्सहरू मैले मेन्टेन गरेको छु भने जस्तै डेली एक्टिभिटिज के भएको छ त अथवा मेरो सफ्टवेयर प्रोग्राममा चाहिँ युजरको एक्टिभिटी लग्सहरू मैले ट्र्याक गर्नु पर्यो भने पनि कुनै लग फाइल अथवा यस्तै टेक्स्ट फाइल मैले लेख्दै जानु सक्छु त्यस्तो केसमा चाहिँ द्याट इज मोर रेलेभेन्ट है कुनै पनि अब यस्तो टपिकमा चाहिँ हामीले त्यसको रेलेभेन्स चाहिँ थाहा पाउँदै गऱ्यो भने चाहिँ आफ्नो नलेज चाहिँ अर्को लेभलमा जान्छ है जस्ट अब टपिकमा आएको छँदैछ यो एक्जाम्पल हामी गरौँ हेरौँ बुझौँ अनि एक्जामको लागि चाहिँ लेखौँ भन्ने भयो भने त्यो सोचाइ चाहिँ अलिकति सानो सोचाइ हुन्छ है आफूले सल्भ गर्ने प्रब्लम भनेको आफ्नो सफ्टवेयर करियरमा चाहिँ होइन एज अ सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट करियरमा चाहिँ अब प्रब्लम विल बी अलवेज न्यू हो कि मैले चाहिँ आज जे फेस गरेँ भोलि पनि त्यही नै हुन्छ पर्सि पनि त्यही नै हुन्छ भन्ने हुँदैन त्यो भएको हुनाले चाहिँ अब यु निड टु लर्न रेगुलरली जे हो नि प्रब्लम चाहिँ मैले कसरी सल्भ गर्ने भन्नेतिर चाहिँ जान्नु पर्यो एक्ज्याक्टली यही सिन्ट्याक्स लेख्ने यसरी नै हुन्छ भन्दा पनि सिन्ट्याक्स यु क्यान अलवेज फाइन्ड देम मेथड हामीलाई अहिले थाहा छैन भनेदेखि चाहिँ एकछिन हामीले खोज्यो भने थाहा हुन्छ कि प्रब्लम सल्भ गर्नुको लागि चाहिँ अब त्यो आफूले आफूलाई चाहिँ अब कसरी लाग्ने द्याट इज मच इम्पोर्टेन्ट अब आफूहरूले अहिलेसम्म अब धेरैले त्यही नै गर्दै आइरहेको छ होला है मोस्ट अफ द प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ सिन्ट्याक्स सिकिन्छ सिन्ट्याक्स आयो त्यसपछि फेरि त्यहाँबाट चाहिँ अर्को प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा स्विच हुने कि त्यसरी चाहिँ अब स्किल चाहिँ डेभलप हुँदैन है सिन्ट्याक्सको स्किल त डेभलप होला तर अब लजिकल अथवा प्रब्लम सल्भिङ स्किल चाहिँ डेभलप हुँदैन है इट्स अलवेज बेटर मैले अब एउटा इक्जाम्पल देखाएर आएको छु भनेदेखि चाहिँ अर्को डिफ्रेन्ट इक्जाम्पल चाहिँ आफूहरूले यसो सर्च गर्ने त्यसलाई पनि ट्राई गरेर हेर्ने है त्यो वेबाट गयो भनेदेखि चाहिँ इट्स मच बेटर यस सेल्फ लर्निङ सुड बी अलवेज डबल है आफ्नो इफोर्ट चाहिँ सेल्फ लर्निङमा डबल चाहिँ अब गर्न सक्यो भनेदेखि जुनसुकै कुरा पनि सिक्नको लागि सजिलो हुन्छ है अब त्यो टपिकमा त्यो सब्जेक्ट म्याटरमा आफ्नो मास्टरी चाहिँ अर्कै लेभलमा पुग्छ है अदरवाइज चाहिँ अब हामीले चाहिँ जे देखायो जे कुरा चाहिँ हामीले पढ्दैछौँ त्यतिमै अब रमाउनु थाल्यो भनेदेखि चाहिँ अब नो वेयर है अब कतै पनि अब पुगिँदैन कि त्यसरी चाहिँ कोर्स मोड्युल सकिन्छ होइन एक्जाम पनि सकिन्छ स्टिल अब आफ्नो स्किल जुन किसिमले डेभलप हुनु पनि त्यो चाहिँ हुनु पाउँदैन है रिसेन्टली मलाई एउटा मेल हाम्रो यतैबाट पठाएको जस्तो लाग्छ प्रशान्त हाम्रै क्लासमा हो नि होइन प्रशान्त आर यु देयर हजुर ओके प्रशान्त कङ्ग्रेचुलेसन वन्स अगेन है थ्याङ्क यू सर अहिले चाहिँ के भइरहेछ काम सुरु भइसक्यो 2 दिन भयो त्यस्तो काम सुरु भएको छैन अहिले चाहिँ त्यही 2टा कोर्स दिनुभएको छ पढ्नको लागि सेक्युरिटी रिलेटेड अनि स्क्रम रिलेटेड ए रियली गुड ला अनि त्यसपछि चाहिँ प्रोजेक्टमा असाइन चाहिँ भए अब मन्डेदेखि चाहिँ स्टार्ट गर्छु होला भनेको कति बजेबाट छ बस्नुपर्ने फुल अफिस आवर स्ट्यान्ड अप हुन्छ भन्नुभएको छ त्यही भएर क्लासको रेकर्डिङहरू हुन्छ त्यो प्रब्लम त नहुनु पर्ने होइन ठिकै छ यु क्यान रिफर द क्लास लेक्चर्स हजुर होइन बस्न अब मिल्छ भनेदेखि अब क्लास पनि बसौँ होइन स्टिल अब सेल्फ लर्निङले पनि धेरै कुरा सिकिन्छ हजुर मेन्टर्सहरू होला होइन उनीहरूले चाहिँ अब त्यही किसिमले अब आफूलाई टास्कहरू दिँदै जान्छ सो दोज आर द प्र्याक्टिसेस है जेनरली अब त्यस्तो कम्पनीहरूमा हुने चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजर र टिम लिड भन्ने हुनुहुँदो रहेछ 2 जना हजुर हजुर टिम लिड रिसोर्सेसहरू अब के हुनसक्छ आफूले आफै प्रोएक्टिभ हुने है उताबाट चाहिँ जे दिन्छ त्यही कुरा मात्रै हेर्दै जाने भन्ने त्यो सोच्नु भएन कि
हुन्छ सर। उनीहरूले चाहिँ डिपेन्डेन्सी मोडल चाहिँ ब्रेक गर्न खोज्छ कि किन भन्दैन अब हामी टिचर र स्टुडेन्टको जुन वेबाट गइरहेको हुन्छ त्यो इन्भाइरोमेन्ट हुँदैन कि बिकज हामीलाई हायर गर्ने भनेको त उता कम्पनीको चाहिँ केही कुरा चाहिँ अब मेरो सल्भ गरिदियोस् भन्ने हो नि त हजुर होइन त्यही वेबाटै अब लान्छ पनि अब त्यही वेबाट आफू पनि ग्रो हुँदै जान्छ रिजल्ट त आफूले दिनुपर्ने नै हुन्छ होइन डेली बेसिसमा एक्जिस्टिङ नै प्रोजेक्ट रहेछ सो फर्स्टमा चाहिँ बग फिक्सेसहरुबाट स्टार्ट गर्ने भन्नुभएको छ त्यस्तो ए होइन ठिकै छ केही छैन त्यो त अब जुन निड हुन्छ त्यसरी नै लान्छ नि अब आफूलाई चाहिँ जुन किसिमले चाहिन्छ कम्पनीले चाहिँ त्यही वेबाट सेपअप गर्दै लान्छ कि होइन प्रोजेक्टको निड एउटा हुन्छ होइन आफूले एउटातिरको खोजेर बसेको त काम हुँदैन बेटर चाहिँ अब निड जे छ प्रोजेक्टको अब जुन रिक्वायरमेन्ट छ होइन जुन फ्लो छ त्यो वेबाट चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ कि इट्स बेटर कुनै अब भइरहेको प्रोजेक्टमै होइन लगेको हो अब आफूले चाहिँ अलिकति इफोर्ट गर्ने पहिला त प्रोजेक्टको फ्लो नि बुझ्नु पर्यो नि त होइन कसरी काम हुँदो रहेछ कसरी भइरहेको छ डकुमेन्टहरू कसरी मेन्टेन गरिरहेको छ फर्स्टमा त अब कोडिङ होइन है मैले अझै पनि भनिरहेको छु फर्स्ट पार्ट भनेको आफूहरूले चाहिँ कोडिङ हो भनेर सोच्छ त्यो हुँदै होइन कि फर्स्टमा भनेको त प्रोजेक्टको रिक्वायरमेन्ट प्रोजेक्टको फ्लो नै हो कि त्यही वेबाट गयो भने चाहिँ अब अलवेज बेटरै हुन्छ अहिले सिम्पली केमा छ टपिकहरू यसो रिसर्च गर्नको लागि आफूलाई दिइरहेको एङ्गुलरमा हो अहिले चाहिँ ब्याकएन्ड चाहिँ .NET मै रहेछ रहेछ गुड ल ठिकै छ फ्रन्ट एन्ड चाहिँ एङ्गुलर अनि मोबाइल एप चाहिँ आयोनिकमा रहेछ म चाहिँ आयोनिक गर्छु होला आयोनिक हुन्छ केही छैन हजुर कुनै स्पेसिफिक अब यस्तै हुनुपर्छ यसमै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन कि त्यस्तो हुँदैन लजिक डेभलपमेन्ट हो कि अल्टिमेटली हजुर कुनै एउटामा आउँछ भन्दैन हामी जुनसुकै बेला जेमा पनि स्विच हुन सक्छौँ कि त्यही हो त्यहाँ पनि त्यही वेबाट सोच्नु पर्यो अब कोही चाहिँ कुरेर बस्ने खालको पनि हुन्छ कि म चाहिँ यसमै पाएँ मात्र गर्छु भन्ने किसिमको स्टिल गुड अब त्यो पनि वान वेबाट चाहिँ राम्रै हो तर इन्भाइरोमेन्ट यताउता थाहा पाउनु छ होइन टिममा कसरी काम हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउँछ यु क्यान अलवेज गिभ इट अ ट्राई प्रशान्तको लागि मात्र होइन कि सबैजनाकै लागि हो है चाहिँ मैले भनिरहेको ठिकै छ है अल द बेस्ट फर यर फ्युचर एज वेल थ्याङ्क यू सर सर अनि यहाँ कोर्समा त्यो एङ्गुलर रियाक्ट भन्ने नि रहेछ नि तर 4 आवर्स मात्रै छ 4 आवर्स मात्रै छ अब त्यो केही कुरा हामी कभर गरौँला एङ्गुलर चाहिँ अहिले कुन छ आफूले लेटेस्ट त हो नि होइन हेरिरहेको म लेटेस्ट नै हेरिरहेको छु तर त्यो एङ्गुलरमा अब एमबिसीको प्याटर्न हेर्ने एङ्गुलर भनेको पनि अब जस्तै आफूहरूलाई चाहिँ अरू स्क्रिप्टिङको नलेज छ भने त्यसले पनि केही हेल्प चाहिँ गर्छ मैले रियाक्ट चाहिँ गरेको छु सर सो त्यही त्यसको आफूले रिलेट चाहिँ गर्न सक्छ त्यो भयो नि त हजुर हजुर है फर्स्ट कुरा भनेको चाहिँ गाह्रो छ भनेको सोचाइ नै हटाउनु पर्छ कि गाह्रो होला कि यो होला कि त्यो होला भन्ने सोच्नै पर्यो नि होइन हजुर हजुर कतिजनाले मनमा चाहिँ त्यो लिएर स्टार्ट गर्छ कि मनै भारी गरेर स्टार्ट गर्यो भने त्यो त जहिले गाह्रै हुन्छ कि जे आउँछ देखिन्छ त्यसमा म हेरौँला भन्ने कन्फिडेन्स चाहिँ लियो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ सजिलो हुन्छ होइन जस्तो आए पनि आफूले ट्याकल गर्ने एउटा ऊ पनि डेभलप भइसकेको हुन्छ नि त त्यही फर्स्टमा स्टार्ट गर्न मात्रै गाह्रो जस्तो लाग्यो मलाई अहिले चाहिँ आएर चाहिँ त्यही नै हो कि एउटा दुईवटा प्रोजेक्टमा आफू यसो चल्न थालिसकेपछि त आइडिया त आइहाल्छ नि प्रोजेक्ट भनेको त यसरी पो ड्राइभ हुँदो रहेछ होइन टिममा काम यसरी हुँदो रहेछ टास्कहरू चाहिँ अब यसरी आउँछ यसरी चाहिँ मैले रिजल्भ गर्दै जाने त्यो बिस्तारै आउँछ एज अ पार्ट अफ टाइम जति हामी स्पेन्ड गर्दै गयो जति राम्रो इफोर्ट गर्दै गयो त्यसले नै म्याटर गर्ने है हजुर
So you can also share with your friends as well, होइन? आफूले चाहिँ कसरी ट्राई गर्यो होइन, त्यो कुराहरू सेयर गर्दा पनि अझै राम्रै हुन्छ साथीहरू बीच पनि, किनभने अब अरू साथीहरूले पनि त्यही किसिमको होइन सोचिरहेकोहरूलाई पनि हेल्प हुन सक्छ कि. So as a friend, okay, we are always there for our friends. हजुर. अहिले नै गर्ने भन्नुभएको Okay. तपाईँले? Or if you want, you can. So आफूले चाहिँ अब कसरी अप्लाई गर्यो होइन, so that process if you can just share. एप्लाई चाहिँ हाम्रो कलेजको सिनियर दाइ हुनुहुन्छ एकजना, लिफ्रगमा काम गर्नुहुन्छ अहिले, याङ्की दाइ. अनि दाइसँग कुरा गरेँ, त्यसपछि लिफ्रगमा इन्टर्नसिपको लागि चाहिँ अप्लाई गर नि त भनेर भन्नुभयो. अनि त्योभन्दा अगाडि मैले जब चाहिँ गरेको थिएँ कि एउटा, तर त्यस्तो राम्रो भएन एक्सपिरियन्स. अनि सो अब के गर्ने भनेर सोचिरहेको थिएँ. अनि दाइसँग कन्सल्ट गरेँ, अनि एकचोटि कुरा गर. अनि अब इन्टर्नसिप यदि स्किप गर्न मिल्छ भने बरु त्यो गर्ने सोचिरहेको थिएँ कि सिधै एसोसिएट सफ्टवेयर इन्जिनियरमा अप्लाई गर्छु भन्ने सोचेको थिएँ. अनि त्यसपछि So this is not your internship नै हैन, जबै भयो नि यो त. अहिले चाहिँ जबै भयो. योभन्दा अगाडि चाहिँ इन्टर्नसिप नै गरेको थिएँ. अनि त्यसपछि एचआरसँग कुरा गर्दाखेरि म तिम्रो इन्टरभ्यू राखिदिन्छु, अनि त्यति बेलामा त्यहाँ इन्टरभ्यू लिनेसँग कुरा गर न भन्नुभयो. अनि त्यसपछि इन्टरभ्यू वाज रिसेन्ट होला हैन, यो चाहिँ 3-4 मन्थ्स अगाडि. 3-4 मन्थ्स भइसक्यो इन्टरभ्यू नै. 3 मन्थ्स इन्टर्नसिप भयो, अनि त्योभन्दा अगाडि थियो. अनि कोडिङ टेस्ट हुने रहेछ. सो स्ट्रिङ र एरे बेस्ड प्रोग्रामहरू, स्ट्रिङ म्यानिपुलेसन कसरी गर्ने. सो मलाई एउटा सोधेको चाहिँ भावेलहरू छ एउटा स्ट्रिङमा भने कुनै पर्टिकुलर भावेल कतिचोटि छ त्यो स्ट्रिङमा प्रेजेन्ट भन्ने थियो. त्यो अकरेन्स चाहिँ फाइन्ड आउट गर्ने भयो हैन. हजुर. अनि त्यो जुन अर्डरमा सुरुमा स्टार्ट भएको छ त्यो अर्डरमा प्रिन्ट गर्ने पनि थियो. सो त्यो त्यस्तो गाह्रो भएन. अनि त्यस्तै 2-3टा क्वेसन थियो. अनि जस्ट 75 मिनट्स टाइम थियो क्या, मैले 50 मिनट्समा सकाएको थिएँ 3टा. अनि मैले C++ युज गरेँ. त्यही हो. प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हामीलाई जावा, C++, पाइथन अनि सी युज गर्ने भन्नुभएको थियो. त्यो मात्र थियो चोइस, नत्र पहिला जाभास्क्रिप्ट गरेको थिएँ. सो अनि चाहिँ C++ फेरि हेरेर कम्पिटेटिभ प्रोग्रामिङको कन्सेप्टहरू हेरेर अनि त्यसपछि 1 विक जति त्यसरी प्रिपेयर गरेँ. अनि त्यो टेस्ट पास भएँ, इन्टरभ्यूको लागि पनि सेलेक्ट भएँ. अनि त्यसपछि त्यही इन्टरभ्यूमा चाहिँ अनि त्यो कुरा मेन्सन गर्दाखेरि मलाई चाहिँ इन्टरभ्युअरले के भन्नुभयो भने तिम्रो प्र्याक्टिकल नलेज चाहिँ हामीले प्रोजेक्टमा जे गर्छौँ त्यसमा ठ्याक्कै अलाइन हुन्छ, तर मेन कुरा भनेको चाहिँ फन्डामेन्टलको कुराहरू चाहिँ कतै मिसिङ जस्तो लाग्यो मलाई भनेर भन्नुभयो क्या. सो मलाई सिएसएसमा इनलाइन र इनलाइन ब्लकको डिफ्रेन्स के हो भनेर सोध्नु भएको थियो. त्यो कुरा मलाई थाहा थिएन. अनि एसक्युएलको क्वेरिजहरू र क्वेरिज सोधिदिनु भयो क्या. अनि मैले अब त्यति बेलासम्म अब ओआरएमहरू युज गर्न थालिसकेको थिएँ. अनि त्यो र एसक्युएल क्वेरिजहरू नलेखेको. अनि त्यसमा चाहिँ ह्याभिङ क्लजहरूको बारेमा सोध्नुभयो. सो त्यो कुराहरू चाहिँ आइडिया थिएन. आइडिया भए पनि अब पढ्न त पढाएको कलेजमा, तर बिर्सिसकेको थियो कि अब ओआरएमहरू युज गर्ने बानी र क्वेरिजहरू याद नहुने रहेछ. अनि त्यही भएर अनि त्यसपछि दाइले मलाई त्यही फन्डामेन्टल्सहरू कतै ल्याकिङ छ, इन्टर्नसिप पेड नै हुन्छ, सो तिमीले चिन्ता गर्नु पर्दैन त्यो कुरा पनि. अनि तिमीलाई डिजाइनदेखि डेभलपसम्मको कुराहरू सिकाउँछौँ, सो इन्टर्नसिप नै गरेर आऊ न त के छ र भन्नुभयो. अनि मैले एक्सेप्ट गरेँ. अनि एक्चुअली राम्रो डिसिजन गरेछु, किनभने डिजाइनको कुराहरू आउँछ जस्तो लाग्थ्यो, तर कति कुरा थाहा थिएन रहेछ कि. मेरो डिजाइनिङ चाहिँ एकदमै इम्प्रुभ भएको छ. सिएसएसहरू त्यो चाहिँ आफैलाई फिल हुन्छ. अनि त्यस्तै हो. अनि एसक्युएलमा पनि पोस्ट एसक्युएल सिकाउनु भयो. त्यो पनि धेरै नै सिकियो त्यति बेलामा पनि. रियली गुड हैन. त्यो टाइम र एफोर्ट हो कि खास अल्टिमेटली चाहिँ.
केही कुरा अब हामीले रेगुलर प्र्याक्टिसमा ल्याइरहेको छ भने त्यो कुरा रिटेन हुन्छ, अब जुन रेगुलर प्र्याक्टिसमा छैन त्यो कुरा बिर्सिँदै जान्छ कि नेचुरल होइन, ह्युमन ऊ नै हो यो कुरा त। त्यो इन्टर्नसिप गर्दाखेरि पनि अब हामीलाई फर्स्ट 6 विक्स त HTML CSS अनि भानिला जाभास्क्रिप्ट नै सिकाउनुहुन्छ नि त, अनि रियाक्टहरू नगरेको कति भइसकेको थियो क्या। त्यसपछि रियाक्टको क्लास स्टार्ट हुँदाखेरि कति कुराहरू चाहिँ फेरि डकुमेन्टेसनमा गएर हेर्नुपर्ने, त्यो ग्याप भएपछि चाहिँ होइन त्यो त हुन्छ नि, डेफिनेटली हुन्छ। जस्तै अहिले हामी .NET भनेर हेरिरहेको छौँ होइन, अब 6 महिना नहेर्ने हो भने सबै वाइप आउटै हुन्छ कि बिर्सिन्छ होइन। त्यही भएको थियो। यही कुरा कन्सिडर गर्ने अब प्र्याक्टिस चाहिँ बढाउने, त्यही नै हो। अनि मेरो अर्को सजेसन चाहिँ इन्टरभ्यूको लागि चाहिँ अलिकति त्यही त्यो फन्डामेन्टल्स कुराहरू चाहिँ अलिक सिरियसली प्रिपेयर गर्नुपर्ने रहेछ। डेफिनेटली हो, त्यही नै हो। आफूहरूको इनबाट हाइफाई एक्सपेक्ट गरिँदैन होइन, मतलब अलमोस्ट धेरै कम्पनीजहरूले चाहिँ अब अल्टिमेटली भनेको फन्डामेन्टल्स राम्रो छ कि छैन, फन्डामेन्टल्स राम्रो छ भने उसलाई चाहिँ मैले अब यसरी ग्रो गर्दै लान सक्छु भन्ने हुन्छ है। बेस राम्रो भएकोलाई हामीले जसरी पनि लान सकिन्छ कि। लिफ्टमा तर त्यस्तो एजम्सन पनि छैन रहेछ। लिफ्टमा चाहिँ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ बुझेको छ, डेटाबेसको कुराहरूलाई थाहा छ भन्ने खालको चाहिँ रिज्युम गर्नु हुँदो रहेछ। सो त्यही अब C++को अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको कुराहरू, इन्क्याप्सुलेसनहरू अनि इनहेरिटेन्सहरू यस्तो कुराहरू चाहिँ, पोलिमोर्फिजमहरू चाहिँ यिनीहरू चाहिँ जानेको होस् भन्ने चाहिँ एज्युम गर्नु हुँदो रहेछ। अनि सो एकजना सिनियर हुनुहुन्छ हाम्रो त्यहाँ इन्टर्नसिप त्यो प्रोग्राम हेर्ने, त्यो अहिले आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुभएको थियो। HTML भन्ने मार्ग्यु भन्ने थाहा थियो मलाई, CSS मैले लिफ्टमा इन्टर्नसिपमै आएर सुनेको भन्दै हुनुहुन्थ्यो क्या। अनि त्यस्तो हुँदाखेरि पनि म हायर भएँ, तिमीहरू किन हुँदैनौ भनिराख्नुहुन्थ्यो। द्याट्स रियली इन्स्पाइरिङ होइन, त्यही वेबाट सोच्नु पर्यो। त्यहीँनिर आएर सिकेको भन्नुहुन्थ्यो सबै कुराहरू। सो यु सुड बी ओपन, यु सुड बी ओके इगर टु लर्न, त्यो चाहिँ हुनु पर्यो। हजुर, त्यो हङ्गर लिएर चाहिँ अब होइन काम गर्ने हो भने चाहिँ हुन्छ है। होइन मैले त अब पाइहाल्यो भन्ने किसिमको सोच्यो भने त फेरि ग्रोथ छैन है। यो त स्टार्टिङ मात्र हो। त्यही त आज चाहिँ हायर भयो, अब त्यो त्यस्तै खालको एटिच्युड देखाउनु थाल्यो भने भोलि फायर हुन केही पनि टाइम लाग्दैन है। So this is really interesting. You are hired for your skill, but you are fired for your attitude. यही नै अप्लाई हुन्छ कि। हजुर। Okay, really good to hear you. है। Many thanks, Prashant. You're welcome, sir. Okay ल। सो हामी दुईजनाको मात्र कम्युनिकेसन त होइन नि है, अरू साथीहरूले पनि सुनिरहेको त छ नि हामीलाई। सुने होला। यस सर। अनि सासिरा थियो। जस्ट मैले क्रस चेक गरेको है। पन चाहिँ ओभर। र पर्सन बधाई छ है। शुभमले हो, थ्याङ्क यू। हो ल। अनि अर्को एउटा कुरा चाहिँ हाम्रो क्लासको एकजनाको इक्जाम्पल दिन्छु म। पुकारले मलाई त्यो के अरे रियाक्टको नोडको के कुराहरू सोधिरहेको थियो कि रिसेन्टली, अनि मैले उसलाई पनि सोधेँ त्यति गाह्रो छ र नोडहरू गर्नको लागि भनेर सोद्धाखेरि उसले पनि भन्यो नगरेर मात्र गाह्रो भएको रहेछ, केही छैन, सिम्पल छ। अब इभन एक्सप्रेसमा केही नै हुन्छ र राउटको कुराहरू नै हो, कन्ट्रोलहरू त्यति नै त हो नि, अनि डेटाबेसको मोडलहरू। सो सानो कुरालाई हामीले ठुलो बनाइराखेका छौँ कि। होइन एक्ज्याक्टली त्यही नै हो। नगरेर हामी चाहिँ स्टार्ट गर्न चाहिँ एक स्टेप चाल्न पनि अलिकति हिचकिचाइरहेको हुन्छ होइन, अनि सोच्न चाहिँ गाह्रो छ भनेर धेरै पटक सोचिरहेको हुन्छ कि। केही छैन कि त्यो फेरि एकचोटि गरेपछि त्यही हो, राउटको कुराहरू राउट नै हो, मोडलहरू सेम हो, कन्ट्रोलरको फर्मेटहरू सेम हुन्छ, सेमै हुन्छ हो। होइन अहिले त अलमोस्ट सबै MVC प्याटर्नमै छ कि, जुनसुकै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हामी भनौँ होइन, एउटा कुनै स्ट्रक्चरमा MVC हामीलाई थाहा छ भने कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा त्यसबाट अर्कोमा हामीले बुझ्नु पर्यो भने त्यही रिलेट गर्दै बुझ्दै जान सकिन्छ है। So this is the
बेस्ट वे है एउटामा चाहिँ स्किल चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ हेर्ने टाइम दिएर त्यसपछि अरू जुनसुकै आए पनि सजिलै पार गर्न सकिन्छ कि स्विच गर्न त गाह्रो हुँदैन एउटा ओके ल बेस भनेपछि ओके प्रशान्त अरू साथीहरूले पनि अब केही चाहिँ अब आफ्नो एक्सपिरियन्सबाट चाहिँ केही थाहा पायो होला है सो दिस इज रियली गुड सो ह्याभिङ सेड अल